ஹர ஹர நம பார்வதி பதஜே. தென்னாருடைய சிவனே போற்றி. ஸ்ரீ சித்தி விநாயகமூர்த்திக்கு, ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு, ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பகவானுக்கு, சத்குருநாத மகாராஜுக்கு. இந்த விசேஷமான சாதுர்மாசிய புண்ணிய காலத்திலே ஆதிகுரு ஸ்ரீ பிரக்ஞா தட்சிணாமூர்த்தி முதலான குருநாதர்களுக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்வதும் குருநாதர்களுக்கும் சாதுக்களுக்கும் சேவை செய்வதும் சிவபுண்ணியங்களாகும். பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜியின் பரம அனுகிரகத்துடன் அவர்கள் அருள் வழிகாட்டுதலின் வண்ணம் நடைபெறுகின்ற ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை மற்றும் ஸ்ரீகுரு பாதுகா பூஜைகளை தரிசனம் செய்து குருவருளும் திருவருளும் பெற்று பேரின்பமடைய பிரார்த்திக்கின்றோம். இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குரு காணிக்கை வழங்கும் பக்தர்கள் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ மோகன்ராஜ் குடும்பத்தினர் அபுதாபி, ஸ்ரீ சுந்தரேஷ சர்மா குடும்பத்தினர் ஆஸ்திரேலியா, ஸ்ரீ ராமசுவாமி குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீ ராமன் குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீ வெங்கட சுப்பிரமணிய சர்மா குடும்பத்தினர் பாண்டிச்சேரி, ஸ்ரீ வெங்கட்ராமன் குடும்பத்தினர் நியூடெல்லி, ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் குடும்பத்தினர், ஸ்ரீ சுந்தர் குடும்பத்தினர் மதுரை, ஸ்ரீ குமரேசன் குடும்பத்தினர் சேலம், ஸ்ரீ வெங்கட்ராம சர்மா குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஸ்ரீ ராமலிங்கராஜா குடும்பத்தினர் தேனி. ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ குரவே தத்தாத்ரேயாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ சாரதாஜி நமஹ. ஓம் மாதா பித்ருभ्यां நமோ நமஹ. ஓம் இஷ்டதேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் திக்தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் சமஸ்த த்ரேதம்சித்கோடி தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் கங்காதி நதநதி தீர்த்தக்ஷேத்திர தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் ஆதித்யாதி நவக்கிரக தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் வாஸ்து புருஷாய நமோ நமஹ. ஓம் கிருஹதேவி நமோ நமஹ. ஓம் கோமாத்ரே நமோ நமஹ. ஓம் ஸ்தாவர ஜங்கமேभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் பிராமணேभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் சத்புருஷேभ्यो நமோ நமஹ. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோபிராமணஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. மமோபாத்த சமஸ்த துரிதக்ஷயத்வாரா ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்யர்த்தம் शुभे दिने शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने महारिगे प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणाजने ग्रीष्मर्दो कर्कटकमासे कृष्णपक्षे एकादश्यां शुभदितो सौम्यवासरयुक्तायां रोहिणी नक्षत्रयुक्तायां शुभयोगशुभकरण एवं कोन विशेषेण विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां मङ्गलकर एकादश्यां शुभदितो अस्य देवदेवस्य महादेवस्य विनायकादि सपरिवारसहित आदिगुरु श्री प्रज्ञा दक्षिणामूर्ति अनुग्रह प्रसाद फलसिद्ध्यर्थं श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वती अवधूत महास्वामिनाम अनुग्रह प्रसाद फलसिद्ध्यर्थम् अस्मिन् श्री चिद्भवानन्दासमिति नामाङ्किते यदस्मिन् संस्थाने विद्यमानानां मुमुक्षूणां जिज्ञासूनां ब्रह्मविचारशीलानां वेदपाठशालायां सर्वेषां विद्यार्थिनां अध्यापकानाम् आश्रम कार्यालय निर्वाहकानाम् आश्रमे कैङ्कर्यपराणां वेदान्तशास्त्र प्रचार धर्मस्थापनस्य दक्षिणामूर्ति सेवासमितेश्च धर्मश्री शाश्वत क्षेमनिधि दानशीलानां च आदिगुरु सेवानिधि दानशीलानां च श्रीगुरुसेवानिधि दानशीलानां च श्री दत्तात्रेय पादुका पूजामुद्दिश्य धनोपकारीणां नैद्रपकाश्यवगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकररासोजातस्य चन्द्रशेखर शर्मणः मघानक्षत्रे सिंहरासो जातायाः राजलक्ष्मीनाम्याः नैद्रपकाश्यवगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकररासोजातस्य वैदीश्वरशर्मणः उत्तरप्रोषपदानक्षत्रे मिडरासोजातायाः गीताञ्जलिनाम्याः पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुरासोजातायाः मीरानाम्याः वातुलगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे कन्यारासोजातस्य वैद्यनाथशर्मणः उत्तरफल्गुणीकन्यारासोजातायाः दीपाञ्जलिनाम्याः अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकरासोजातस्य शिवसहशर्मणः रोहिणीनक्षत्रे ऋषभरासोजातस्य मोहनराजनामधेयस्य उत्तरप्रोषपदानक्षत्रे मिडरासोजातायाः संकपीनाम्याः कृतिकानक्षत्रे ऋषभरासोजातस्य कार्तिकनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे मिडरासोजातायाः चन्द्रिकापरशुरामन्नाम्याः आपाभरणीनक्षत्रे मेषरासोजातस्य लोकचन्द्रनामधेयस्य कृतिकानक्षत्रे कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य कृतिकानक्षत्रे मेषरासोजातस्य सुन्दरेशशर्मणः उत्तराषाढानक्षत्रे धनुरासोजातायाः बालां बालनाम्यः उत्तरप्रोषपदानक्षत्रे मिडरासोजातस्य स्वामिनाथशर्मणः ज्येष्ठावृश्चिकरासोजातायाः शारदानाम्याः अश्वतिनक्षत्रे मेषरासोजातस्य जातायाः मङ्गलं नाम्याः नैद्रपकाश्यपगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे सिंहरासोजातस्य रामस्वामीशर्मणः सुबिट्टानट्टे मकररासोजातायाः उषानाम्याः पुष्यानक्षत्रे कर्कटरासोजातस्य कृष्णशर्मणः सतपेशनट्टे कुम्भरासोजातस्य
रविशर्मणः नेत्रप्रकाश्यपगोत्रोद्भवस्य आर्द्रा नक्षत्रे मित्ररासुजातस्य रामशर्मणः पुनर्वसु नक्षत्रे मित्ररासुजातायाः सुब्बुलक्ष्मीनाम्याः वादलगोत्रोद्भवस्य पुनर्वसु नक्षत्रे मित्ररासुजातस्य वेङ्कटसुब्रह्मण्यशर्मणः अभवन्ति मेषरासौ जातायाः शिवकामसुन्दरीनाम्याः आत्रेयगोत्रोद्भवस्य आश्लेषा नक्षत्रे कर्कटकरासुजातस्य वेङ्कटरामशर्मणः जन्मनक्षत्रे जन्मरासुजातस्य श्रीकृष्णनामधेयस्य कौशिकगोत्रोद्भवस्य आश्लेषा नक्षत्रे कर्कटकरासुजातस्य सुन्दरशर्मणः रोहिणी नक्षत्रे ऋषभरासुजातायाः आनन्दीनाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मरासुजातस्य कुमरेशन्नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे वृश्चिकरासुजातायाः कलानाम्याः श्रवणनक्षत्रे मकररासुजातस्य कविप्रसादनामधेयस्य अभवन्ति मेषरासुजातायाः काव्याश्रीनाम्याः वादलगोत्रोद्भवस्य मूलानक्षत्रे धनुरासुजातस्य वेङ्कटरामशर्मणः मघानक्षत्रे सिंहरासुजातायाः ललितामणिनाम्याः विशाखानक्षत्रे वृश्चिकरासुजातस्य जयरामशर्मणः अपभरणीनक्षत्रे मेषरासुजातायाः नीरजानाम्याः उत्तराषाढानक्षत्रे मकररासुजातस्य कौस्तुभभरद्वाजशर्मणः शिवगोत्रोद्भवस्य श्रेष्ठानक्षत्रे कुम्भरासुजातस्य रामलिङ्गराजानामधेयस्य स्वातीनक्षत्रे तुलारासुजातायाः त्रिपुरसुन्दरीनाम्याः सदभिषक्नक्षत्रे कुम्भरासुजातस्य सञ्जय हरिराघव नामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे ऋषभरासुजातायाः विशालिनी कमलीनाम्याः चित्रानक्षत्रे तुलारासुजातस्य विमलनामधेयस्य एतेषां सर्वेषां सहकुटुम्बानां दर्शनात् तमागतानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां च क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजय आयुरारोग्यैश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधफलपुरुषात् सिद्ध्यर्थं समस्तसन्मङ्गलावाप्यर्थं सर्वेषां बालकबालिकानां पदे पदे श्रवणमननपूर्णाभ्यास सकलविधशास्त्रविद्याप्राप्त्यर्थं तरुणतरुणीभूतानाम् उचित उन्नत उद्योगानन्तरं मनोलयानुगत परस्पर अनुरागवरवधूनां मातापितृगुरुदेवतानुग्रहेण उद्वाह विवाहप्राप्त्यर्थं दम्पतीनां कुलाचारगृहाचार श्रद्धाभक्तिपूर्वकं कलशपूजा कलशं गन्धपुष्पाक्षतैः अलङ्कृत्य ओं गंगाजी नमः ओं यमुनाजी नमः ओं गोदावरी नमः ओं सरस्वती नमः ओं नर्मदाजी नमः ओं सिन्धवे नमः ओं कावेरी नमः ओं सप्तसमुद्रदेवताभ्यो नमो नमः कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रशमाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षोदसागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोपसर्वणाङ्गे सिगिता सर्वे कलशाम्बु समाश्रिताः आयान्तु श्री दत्तात्रेय पादुकापूजार्थं दुरितक्षेकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगा सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयुर्महेन्द्रतनया जन्मन्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता च या गण्डकी पूर्णा पूर्णजले समुद्रसिहिता कुर्वन्तु वो मङ्गलं शङ्खपूजा शङ्खं प्रक्षाल्य शङ्खं जलेन पूरयित्वा गन्धपुष्पाक्षतैः अलङ्कृत्य ओं पाञ्चजन्याय विद्महे पापमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ओं पाञ्चजन्याय विद्महे पापमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ओं पाञ्चजन्याय विद्महे पापमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खं देवतायाः पुरतः संस्थाप्य अथ विघ्नेश्वरपूजा गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् अस्मिन्बे श्रीमहागणपतिं ध्यायामि श्रीमहागणपतिमावाहयामि श्रीमहागणपतये नमः रत्नमयसिंहासनं समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि आपोहिष्टामजो भुवस्तान ऊर्जे तथादन हेरणागजक्षसे योपशिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः विशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामुभयशिक्षजा गजन्मथ आपो जनयथा जनः श्रीमहागणपतये नमः स्नपयामि स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः वस्त्र उपवीता अभरणात्यक्षतान् समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः अक्षतान् समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओं सुमुखाय नमः ओं एकदन्ताय नमः ओं कपिलाय नमः ओं गजकर्णकाय नमः ओं लम्बोदराय नमः ओं विकटाय नमः ओं विघ्नराजाय नमः ओं गणाधिपाय नमः ओं धूमकेतवे नमः ओं गणाध्यक्षाय नमः ओं बालचन्द्राय नमः ओं गजाननाय नमः ओं वक्रतुण्डाय नमः ओं शूर्पकर्णाय नमः ओं हेरम्बाय नमः ओं स्कन्दपूर्वजाय नमः महागणपतये नमो नमः नानाविधपरिमल
पत्रपुष्पार्चनपूजां समर्पयामि। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय गदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। श्रीमहागणपतये नमो नमः। मङ्गलनीराजनं दर्शयामि आचमनीं समर्पयामि रक्षां धारयामि। जय दिगम्बरमहास्वामिन् पीतकौशेयवस्त्रकं रञ्जितं तुन्दुभिर्हृद्दैः परितत्स्वगुणात्मक। ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि सुवर्णराजदैर्युक्तं शुद्धयज्ञोपवीतकं दत्तात्रेयजगत्स्वामिन् स्वीकुरो त्रिगुणात्मक। ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। पवीतं समर्पयामि सवर्णनवरत्नाद्याभरणं रञ्जितं शुभं मनोहरं मया दत्तं सौन्दर्याब्धिसुधाकर। ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। आभरणानि समर्पयामि। ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमः। अक्षतान् समर्पयामि सेवन्तिका मल्लिका च पद्ममुत्पलकं दधा नानाविधानि पुष्पाणि श्रीगुरो ते समर्पये। ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। श्रीसद्गुरवे नमो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि। ओं द्रां वों दत्तात्रेयाय नमः। दरिद्रघ्नाय नमः। दासोद्धाराय नमः। दूर्वाप्रियसुपूजिताय नमः। देवेशनतपादाब्जाय नमः। तात्पर्यादिप्रबोधकाय नमः। तत्त्वमस्यादिलक्ष्याय नमः। दत्तराजजगद्गुरवे नमः। श्रीमदखण्डपरिपूर्णसच्चिदानन्द श्रीदत्तात्रेयाय परस्मै परब्रह्मणे नमो नमः। ओं ह्रीङ्कार्यापादसम्पूज्यं हृदयानन्ददायकम् ओङ्कारानन्दपादाब्जं नमामः चित्तशुद्धये। ओं अकार उकार मकारनादाङ्कितनाम्ने नमः। ओं अग्निविश्वविद्यालयसंस्थापकाय नमः। ओं अग्रगण्याय नमः। ओं अज्ञानध्वान्तमार्तण्डाय नमः। ओं हंसस्सोऽहमित्यादिमन्त्रार्थनिरताय नमः। ओं श्री 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 ओङ्कारानन्दब्रह्मेन्द्रसरस्वत्यवधूत महास्वामिने नमो नमः। अष्टोत्तरशतनामपूजां समर्पयामः। ओं एकादशशतं च सहस्रं चाजुतं च निजुतं च प्रयुतं चार्भुतं च निर्भुतं च समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च परार्धश्च तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। त्रिवर्णनिर्मितं वर्तिकर्पूरघनसंयुतम् आराधिक्यं प्रकुर्वेऽहं विधिविष्णुस्वरूपक। ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। दिव्यमङ्गल आज्यदीपं दर्शयामि आचमनीं समर्पयामि बृहत्सामक्षत्रवद्वृद्धवर्णिं दृष्टभोजशुभितम् उग्रवीरं द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वादेन सकरेण रक्षां धारयामि। जय नमस्कारः। ओं जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। क्षीराक्षतैषु पुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहानभो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो। ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। इदमर्घ्यमिदमर्घ्यमिदमर्घ्यम् अनेन अर्घ्यप्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्रीदत्तात्रेयः प्रीयतां श्रीसद्गुरुः प्रीयताम्। मन्नाद श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे நமः. நேற்றைய தினம் பார்த்தோம், நான் நான் எனும் அகந்தை எவர்க்கும் வந்து. ஒரு குரு ஒரு ஆசிரமத்தில் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தாராம். சிஷ்யர்கள் எல்லாம் அந்த குடீரத்தில் அமர்ந்து வகுப்பு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அவங்கெல்லாம் குருவையே பார்த்து பாடம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் ஒரு மாடு மேய்க்கிற ஒரு மனிதர் கால்நடைகளை பராமரிப்பார். அவர் தினந்தோறும் அந்த வகுப்பு நடக்கும் பொழுது அந்த குடியிருத்துக்கு வெளியில் அமர்ந்து கேட்பாராம். அதை ஒரு நாள் இந்த சிஷ்யர்கள் பார்த்ததில்லை, குருவுக்கு மட்டும் தெரியும் அவர் எப்படி பாடம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கார் சொல்லிட்டு. பாடத்தினுடைய நிறைவில் கேட்டாராம், இப்போ எல்லாரும் கேட்டிருக்கீங்க,
நான் சொன்ன இந்த அறிவெல்லாம் பெற்றிருக்கிறீங்க. இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். இப்போ இருக்க நீங்கள் உங்களில் யார் இந்த மோட்சத்துக்கு போகலாம், இறைவனுடைய சந்நிதியை சென்று அடையலாம்? யார் இப்போ தயாராக இருக்கீங்க? யார் போகலாம் சொல்லுங்கன்னு கேட்குறேன். சிஷ்யர்கள் யாரும் ஒருத்தர் முகத்தை பார்த்துக்கிட்டுறாங்க. அவங்க யாரும் தயாராக இருக்கலை. அப்புறம் அப்படியே பார்க்குறாரு. வெளியில் ஒருத்தர் உட்காந்து கேட்டுட்ருக்கார். அவர் பார்த்தோன்னே நீ சொல்லுன்னு சொல்கிறார், செய்கை காட்டுறார். அப்போ தான் இவங்களாம் திரும்பி பார்க்குறாங்க. ஒருத்தர் வெளியில் உட்காந்துருக்கிறது. அவர் சொன்னாராம், நான் போனால் போகலான்னு சொன்னார். ரெண்டு அர்த்தம். நான் போனால் போகலான்னா நான் ரெடியாக இருக்கேன் போகிறதுக்கு ஒன்று, நான் என்பது போனால் போகலாம். அதுதான் பாடத்தை கேட்ட ஒரு விளைவு. நான் தனியாக இருக்கேன், தனியானவன், நான் அகங்காரியாக வேறு எதுவாக என்னென்னவெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த நான் என்பது போச்சுன்னா போகலாம் அப்படின்னு சொன்னார். அதுபோல் நேற்று பார்த்ததில் அந்த நான் என்பது நம்ம இடத்துல இருந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகணும், அடங்கணும், அமைதியாகணும். அது நான் என்பது எப்பெல்லாம் நம்ம மனசில் தலை விரித்து ஆடுதோ அப்போல்லாம் நாம் எதை அறிந்திருந்தாலும் அதையெல்லாம் மறைச்சிடும். நடுவறிய ஒட்டாது யாதொன்று தொடினும் அதுவாய் தான் என்று அறிகிற பிரம்மாதி தம்மோடு சமானம்னு சொல்லி பார்த்தோம் பாருங்க நேற்று அந்த ஒரு விஷயம். அடுத்து இங்கே சொல்கிறார். இன்றைக்கி ஒரு பாட்டில் பார்ப்போம். கல்லாத அறிவும் மேல் கேளாத கேள்வியும் கருணை சிறிதேதுமில்லா காட்சியும் கொலைகளவு கல்காமும் ஆட்சியாய் காதலித்திடு நெஞ்சமும் பொல்லாத பொய்மொழியும் அல்லாத நன்மைகள் பொருந்து குணம் ஏதும் அறியேன்னு சொல்கிறார். புருஷர் வடிவானதே அல்லாது கனவிலும் புருஷார்த்தம் ஏதுமில்லை. எல்லாம் அறிந்தனி அறியாததன்று எனக்கு எவ்வண்ணம் உய்வண்ணமோ இருளை இருள் என்றவர்க்கு ஒளி தாரகம் பெறும் எனக்கு நின் அருள் தாரகம் வல்லான் எனும் பெயர் உனக்குள்ளதே இந்த வஞ்சகனை ஆள நினையாய் மந்திரகுருவே யோக தந்திரகுருவே மூலன் மரபில் ஒரு மௌன குருவே. எல்லாரும் சொல்கிறாங்க நீ அல்மைட்டி, நீ தான் எல்லாம், உனக்கு எல்லா சக்தி இருக்குது, சர்வ சக்திமான், சர்வஜன் அப்படிலாம் எல்லாம் வேதங்கள் எல்லாம் கோஷமிடுது. எல்லாரும் சொல்கிறாங்க. நானும் அதில் எனக்கு ஸ்ரத்தை இருக்குது. வல்லான் எனும் பெயர் உனக்கு உள்ளதே, வல்லான் வகுத்ததே வாய்க்கால் எனும் பெரும் வழக்குக்கு இழுக்கும் ஒன்றோ அப்படி சொல்லின்னு சொல்கிறார் ஒரு இடத்துல. அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த வஞ்சகனை ஆள நினையாய், இந்த வஞ்சகனாக இருக்கக்கூடிய என்னை நீ ஆண்டு கொள்ள வேண்டும், உன்னுடைய அருளை கொடுத்து என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் சொல்கிறார். ஆனால் நான் எப்படி இருக்கேன்னா கல்லாத அறிவும் ஞான நூல்களை கற்று அதனால் பெறுகின்ற அறிவு அதை பெறவில்லை சொல்கிறார். கேளாத கேள்வியும் இறைவனை பற்றி அறிவையெல்லாம் யார் சொல்லுகின்றார்களோ அதையெல்லாம் நான் கேட்கவில்லை, அதையும் நான் பண்ணலை. கருணை சிறிது ஏதுமில்லா காட்சியம், என் மனசில் கருணை இல்லை, கருணை இல்லாத நிறைய செயல்கள் நடக்கிறது, அதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன், அதே காட்சியாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். கொலை களவு கல்காமும் ஆட்சியாக காதலித்திடு நெஞ்சமும், கொலை களவு கல்காமும் கோபம் இவை விட்டாலென்றோ மலையிலக்கான் நின் அருள்தான் வாய்க்கும் பராபரமே சொல்வார். கொலைன்னா நம்ம கொலை பண்ணலையே சுவாமி சொல்லி நினைக்கலாம். யாரையாவது மனசில் தவறாக கடுமையாக ஒரு வார்த்தை சொன்னாவே அதுவே அப்படி தான், அதுதான். கொலை களவு கல்காமும் கோபம் விட்டால் என்று சொல்கிறார். கோபம் யாருக்கும் போகிறதே இல்லை, கடைசி வரையிலும் இருக்குது. சின்ன குழந்தைய பார்த்தாடு அதுக்கு என்ன கோபம் வருது, என்னோ பெருசாக சம்பாரிச்சு வந்து மட்டும் கொடுத்துட்டு போல அதுக்கு வர கோபத்தை பார்த்தா வீசி எறியுது எது கொடுத்தாலும். எல்லாருக்குமே உள்ளே இருக்குது. ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். கொலை களவு கல் காமம், காமம்னா இங்கே எல்லா விதமான ஆசைகள், மாட்சியாக காதலித்திடும் நெஞ்சம் அதுவே தான் உண்மை என்று அதிலே தான் என்னோடய ஆசை அதிகம் இருக்குன்னு சொல்லி காதலித்திடும் நெஞ்சம்னு சொல்கிறார். அதையே தான் நான் காதலிக்கிறேன்னு சொல்கிறார். பொல்லாத பொய்மொழியும் அல்லாத நன்மைகள் பொருந்து குணம் ஏதும் அறியேன். இப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு பார்க்குறோன்னா இங்கெல்லாம் நம்ம வியாச பூஜை குருமார்களுக்கெல்லாம் பண்ணுற பூஜையில் குருமார்கள் நம்ம கொடுத்த அந்த அறிவை நாம் மனசில் நினைக்கணும். அதுக்காக தான் இந்த உபதேசங்கள் எல்லாம், அதுக்காக தான் அவங்கள நம்ம பின்பற்றுறோம். வேறு எதுக்காக அவங்கள இடத்துல வரல. அவங்க கொடுத்த லௌகீகமான அனுகிரகம் நமக்கு இருக்கலாம், ஆனால் நாம் பெற வேண்டியது அதற்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு அறிவு. அதுக்காக தான் எல்லாம் பார்க்குறோம். நம்மை பற்றி நாம் ஒரு மாதிரி பரிசோதனை செய்துக்கணும். ஆமாம், அது தாய்மன்னர் அழகாக சொல்கிறார். பொல்லாத பொய்மொழியும் அல்லாத நன்மைகள் பொருந்து குணம் ஏதும் அறியேன்னு சொல்கிறார்.
பொய்மொழி தான் பேசுகிற, அதுவும் பொல்லாத பொய்மொழி சொல்கிறார். மெய்மொழியே என் இடத்துல வரல. எப்போ பேசினாலும் அப்படி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். புருஷர் வடிவானதே அல்லாமல் மருந்துக்கும் மனுஷனாக இருக்கேன், ஆனால் மனிதனுக்குரிய குணங்கள் தன்மைகள் எனக்கு இல்லை. அறம் போல்வர் கூர்மையரேனும் மரம் போல்வர் மக்கட்பண்பு இல்லாத சொன்னார். மக்கள் பண்பே எனக்கு இல்லை. அது அடுத்து புருஷார்த்தம் ஏதும் இல்லைன்னா நம்ம மனிதர்கள் எல்லாம் முயன்று அடைய வேண்டியதாக புருஷார்த்தங்கள் 4 சொல்லியிருக்கு. தர்ம அர்த்த காம மோட்சம். அது தமிழில் அறம் பொருள் இன்பம் வீடுன்னு ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க. தர்மமான பொருள், தர்மமான இன்பங்கள், இது 3 யார் செய்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு அடுத்து வரக்கூடியது மன தூய்மை பெற்று மோட்சத்துக்கு போகலாம். 4 படிகள் அல்லது 4 விதமான இலக்குகள் நாம் அடைவதற்கு. ஆனால் மனுஷனாக பிறந்திருக்கேன், இந்த புருஷார்த்தத்தை பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல. புருஷர் வடிவானதே அல்லாமல் புருஷார்த்தம் ஏதும் இல்லை, எல்லாம் அறிந்தனி, இது எல்லாம் உனக்கு தெரியும்னு சொல்கிறார். நாம் நினைக்கிறோம் யாருக்கோ தெரியாமல் நாம் பண்ணுறதா எல்லாமே உனக்கு தெரியும். உனக்கு தெரியாது எதுவுமே இல்லை. கடவுளுக்கு தெரியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எல்லாம் அறிந்தனி, எல்லாம் உனக்கு தெரியும். நீ இல்லாத இடமே இல்லை, நீ சர்வ வியாபி இல்லையா? அதனால் ஒரு குரு என்ன பண்ணார், 2 சிஷ்யர் இடத்துல 2 ஏதோ ஒரு கிளியை கொடுத்து யாரும் இல்லாத இடத்துல போய் இந்த கிளியை கொண்டு போட்டு வாங்கன்னு சொன்னார். ஒரு சிஷ்யன் வந்துட்டார், இன்னொரு சிஷ்யன் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்தார். ஏன்பா யாரும் இல்லாத இடம் கிடைக்கல? சுவாமி, மனுஷால் இல்லாத இடம் இருக்கும், நான் இருக்கிறேன்னு அங்கே கடவுள் இருக்கிறாரு, அப்படி இல்லாத இடம்னு எங்கே இருக்குது? அப்படி ஒன்றும் இல்லையே உலகத்திலே சொன்னார். அதுதான் நம்ம படித்ததனுடைய பிரயோஜனம். எல்லா இடத்துலையும் அவர் இருக்கார், நானும் இருக்கேன், அதனால் இல்லாத இடத்துல எங்கே போய் பண்ணுறது நான் சொல்லி சொன்னார். இதில் சின்ன சின்ன கதைகளாக இருந்தால் கூட இதில் ரொம்ப ஆழமான கருத்து இருக்குது. கடவுள் எல்லாம் இருக்கார், எங்கே இருக்கார் சொல்லிடுறேன் வாயில், ஆனால் உண்மையில் உணர்ந்து சொன்னோமான்னா இல்லை. நிறைய வார்த்தையில் அப்படி தான் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறேன். சின்ன கதை தான், அதில் நிறைய அர்த்தம் இருக்குது. எல்லாம் அறிந்தனி அறியாதது அன்று எனக்கு எவ்வண்ணம் உய்வண்ணம், எல்லாம் உனக்கு தெரியும், உனக்கு தெரியாது ஒன்றும் இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி இந்த உலகத்தில் உய்வு பெற்று உன்னுடைய திருவடியை சேர்ந்து நான் இந்த பிறவியை போக்கிக் கொள்வேன்னு சொல்லி வருத்தப்படுறார். எல்லாம் அறிந்தனி அறியாததன்று எனக்கு எவ்வண்ணம் உய்வண்ணமோ, வல்லான் எனும் பெயர் உனக்கு உள்ளது, இருளை இருள் என்றவருக்கு ஒளி தாரகம் பெறும் எனக்குன்னு அருள் தாரகம். இருட்டில் இருக்கக்கூடிய எனக்கு ஒளி தாரகமாக அறிவாக இருந்து எனக்கு வழிகாட்டக்கூடியது நீதானே. ஆகவே வல்லான் எனும் பெயர் உனக்கு உள்ளது. உனக்கு வல்லவன் சொல்லி ஒரு பேர் இருக்குது. அந்த வல்லான் எனும் பெயர் உனக்கு உள்ளது. இந்த வஞ்சகனை ஆள நினையா, என்னை ஆண்டு கொள்ள வேண்டும் சொல்லி ரொம்ப அழகாக இங்கு பேசுகின்றார். தாய்மலர் பாடல்களில் நிறைய இடத்துல வேதாந்த வாழ்க்கையில் வந்த மாணவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் அல்லது சாதன நிலைகள் ஏற்படக்கூடிய ஏற்ற இறக்கங்கள், வெற்றி தோல்விகள், மன உளைச்சல்கள், மனதில் ஏற்படக்கூடிய சஞ்சலங்கள், இது எல்லாத்தையும் அழகாக சொல்லியிருப்பார். அதெல்லாம் கேட்டோம்னா நமக்கே அந்த வார்த்தைகள்லாம் பொருந்தும் போல் இருக்கும், நல்ல வழிகாட்டியாக இருக்கும். அது உபநிஷத் கீதையை படிச்சுட்டு தாய்மலர் படித்தோம்னா இன்னும் விசேஷமாக இருக்கும். உபநிஷத்து மந்திரங்களுக்கு அப்படியே விளக்கமாக சில பாடல்கள் அப்படியே பொருந்தும். அப்படிலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஏன்னா தமிழில் இருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இல்லையா? மொழி வழியில் பார்க்கும்பொழுது அது இன்னும் விசேஷமாக இருக்குது. நம்முடைய மொழி 2 மொழியுமே உயர்வானதாக, 2 கண்களை போன்றது தான். எல்லாத்துக்கும் இந்த அறிவு இருக்குது. எல்லாருமே அந்த அறிவை சொன்னவர்கள் வேறு, சொன்ன மொழி வேறையாக இருந்தாலும் எல்லா கருத்துக்களும் ஒருமையாக ஒன்றாக ஒரே மாதிரியே சொல்லியிருக்காங்க. இப்படிப்பட்ட பரந்த இந்த பாரத தேசத்தில் பிறந்த நமக்கு இந்த ஞான செல்வங்களை எல்லாம் வாரி வழங்கிய அந்த குருமார்கள், அந்த பரம்பரைகளை நமக்கும் கூட சுவாமிஜி அவங்க நிறைய விஷயங்களை சொல்லி நமக்கு பாடம் நடத்தியிருக்காங்க. அந்த பாடத்தினுடைய கருத்துக்களையெல்லாம் நினைந்து சுவாமிஜி அவருடைய திருவடிகளில் நாம் அனைவருமே மீண்டும் மீண்டும் நம்முடைய நன்றி உணர்வை தெரிவிக்கும் விதமாக இந்த குரு பூர்ணிமா வியாச பூஜை இந்த காலங்களில் சுவாமிஜி அவர் திருவடிக்கு நம்முடைய சாஷ்டாங்க நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மந்திர குருவே, யோக தந்திர குருவே, மூலன் மரபில் வரும் மௌன குருவே. இந்த குரு பரம்பரையை சொல்கிறார். மூர்த்தி எல்லாம் வாழி எங்கள் மௌன குரு வாழி, அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி, அன்பர் வாழி பராபரமே, காலமுடு தேச வர்த்தமானம் ஆதி கலந்து நின்ற நிலைவாழி கருணை வாழி, மாலரவும் சைவ முதல் மதங்களாகி மதாதீதமான அருள் மரபு வாழி, ஜாலமிகும் எளியேன் இவ்வழக்கு பேச தயவு வைத்து வளர்த்த அருள் தன்மை வாழி, ஆளடியில் பரமகுரு வாழி வாழி, அகண்டிதாகார அருள் அடியார் வாழி,
ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு, சத்குருநாத மகாராஜுக்கு. உலகெங்கிலும் உள்ள சுவாமிஜி அவர்களுடைய பக்தர்களுக்கு அன்பு கனிந்த மனமார்ந்த ஒரு வேண்டுகோள், எல்லோருமே ஆசிரமத்துக்கு வாங்கோ. சுவாமிஜியும் ஆதிகுருவும் நமக்கு இங்கேருந்து பெரும் அளவில் அருள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எல்லோரும் வந்திருந்து இந்த அருளை நிரம்ப பெற்று செல்ல வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவருக்கும் வேண்டுகோளாக இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எல்லோருக்கும் மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஹரிஓம். இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குரு காணிக்கை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ மோகன்ராஜ் குடும்பத்தினர் அபுதாபி, ஸ்ரீ சுந்தரேஷ் சர்மா குடும்பத்தினர் ஆஸ்திரேலியா, ஸ்ரீ ராமசுவாமி குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீ ராமன் குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீ வெங்கட சுப்பிரமணிய சர்மா குடும்பத்தினர் பாண்டிச்சேரி, ஸ்ரீ வெங்கட்ராமன் குடும்பத்தினர் நியூ டெல்லி, ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் குடும்பத்தினர், ஸ்ரீ சுந்தர் குடும்பத்தினர் மதுரை, ஸ்ரீ குமரேசன் குடும்பத்தினர் சேலம், ஸ்ரீ வெங்கட்ராம சர்மா குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஸ்ரீ ராமலிங்கராஜா குடும்பத்தினர் தேனி. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் விஷஜே பவரோகிணாம் யுதஜே சர்வவித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்தஜே நமः. சத்குரு சரணாரவிந்தாभ्यां நமோ நமः.